رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا عربی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا ملجائی یا مأوائی یا آقائی یا حبیبی یا طبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. آج ہمارے محفل محرم الحرام کی 5ویں نشست ہے. اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے شایان شان اس کا اجر عطا فرمائے. ہمارا آج کا موضوع خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ ملکہ ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سر چشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جان کائنات، رحمت عالم، نبی مکرم، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی لخت جگر، آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی. یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں صاحبزادیاں. ان میں سے سب سے چھوٹی شہزادی جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کا نام فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کی ولادت کب ہوئی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے 1 سال بعد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 41 برس تھی جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں تشریف لائیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. بڑی ہی پیاری زوجہ حضرت
खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके शिकम अतहर से जनाब सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इनकी विलादत हुई और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में रहीं। और वो दौर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम एलाए कलिमतुल हक, नेकी की दावत देने के लिए आप मुशरिकीन मक्का के पास जाते हैं, गली कूचों में घर घर जाकर आप नेकी की दावत दे रहे हैं, खुदाए वाहिद की तरफ बुला रहे हैं, और फिर जवाबन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिराए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंका जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह काहिन, मजनू, दीवाना, साहिर तक कहा जाता है। उस वक्त ये सारे मनाजिर हज़रत सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी आंखों से देखती हैं, बल्कि वो शुआब अबी तालिब के अंदर जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अरसा महसूर रहे, वहाँ भी सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो अभी नन्ही मुन्नी शहजादी हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के साथ हैं, जहाँ हुजूर के जानिसार भूखो प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, कई कई दिन के फाके हैं, वहाँ ये नन्ही शहजादी भी भूख और प्यास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन जबान पर हर्फ शिकायत नहीं लाती। सब्र की एक पूरी तस्वीर बनी हुई है। ऐसी साबिरा शाकिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। एक मरतबा उक़बा बिन अबी मुईत बदबख्त काफिर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम को नमाज की हालत में जब आप सजदे में थे, ऊंट का ओझ आपकी गर्दन पर रख दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए कुफार तो इसी ताक में रहते कि किसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई जाए, आपको इज़ा दी जाए, और फिर वो खुश होते। तो ये जब उन्होंने ऐसा किया तो ये सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ही थी। जब उनको पता चला कि मेरे बाबा जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम हरम काबा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं और मुशरिकीन मक्का ने मेरे प्यारे बाबा जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की गर्दन अक़दस पर ऊंट का ओझ रख दिया है, तो आप दौड़ी हुई आई और अपने प्यारे बाबा जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से उसको हटाया। इतनी निडर और इतनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम से मोहब्बत फरमाने वाली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह किन से किया और वो वाक़या कैसे है? ग़ज़वाए बदर के बाद मदीना तजबा में, ग़ज़वा बदर कब हुआ? सन 2 हिजरी में। ग़ज़वा बदर के बाद हज़रत सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ। और निकाह कैसे हुआ? जब आप सने बलूग को पहुंची, बाज़ उलमा कराम ने फरमाया कि 15 साल की उम्र में हुआ, लेकिन 18 साल की रिवायात भी मौजूद हैं। 15 साल या 18 साल की उम्र मुबारक आपकी हुई, उसमें हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अक़द किया गया। तो जब आप सने बलूग को पहुंची तो आपके लिए कई सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्वास्त अर्ज़ की, जिनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी, और कई बड़े बड़े सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से अर्ज़ पेश की, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी मारूज़ात को मुस्तरद फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जवाब अता न फरमाया। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान समझ गए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा कुछ और है। एक दिन जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और जनाबे उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कहा कि ए अली,
तुम्हारा निकाह करने का इरादा नहीं है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, क्यों नहीं, इरादा तो है। तो कहने लगे, देखो बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके हवाले से हम चाहते हैं कि आप पैगाम निकाह और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्वास्त अर्ज करो। और हम ये भी जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बड़े बड़े सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की दरख्वास्त कबूल नहीं की। और इसका मतलब ये है कि जब आप दरख्वास्त अर्ज करेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन कबूल फरमाएंगे। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे भी हो, हुजूर के प्यारे भी हो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत कुर्ब आपको हासिल है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाने लगे कि मैं इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, उनके मुझ पर इतने इस कदर एहसानात हैं, और ये कुछ मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं और हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, मुझ में ये हिम्मत और जुर्रत नहीं। अलगर्ज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समझाने और उनके तैयार करने में तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि कहने में क्या हर्ज है, आप कहें, कोई बात नहीं, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी दरख्वास्त को कबूल फरमाएंगे। चुनाचे जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब परेशान बैठे हुए हैं कि लब कुशाई कैसे करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे से भाप गए और फरमाया, अली क्या हुआ, परेशान हो, कुछ कहना चाहते हो, कहो, जो दिल में है कहो, जो दिल में है कहो। अब डरते डरते अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ऐसे अर्ज है और मैं डर रहा हूं और ये अल्फाज मेरी जबान पर आ नहीं रहे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये बात अर्ज करूं। तो ये मुद्दा और ये दरख्वास्त, ये अर्जी है आपकी खिदमत में, आपकी बारगाह में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आपने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह करने के हवाले से आपने जब उनसे पूछा, तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो शर्म हया की पैकर थी, तो आपने सर झुका लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रजामंदी समझ ली कि राजी हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास आए और फरमाने लगे, अली निकाह के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते ही हैं मेरे पास एक ऊंट, एक तलवार और एक ज़िरा है। तीन चीजें, ऊंट, तलवार और ज़िरा, इसके सिवा अली के पास कुछ नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, ऊंट और तलवार ये तो मुजाहिद के पास होनी चाहिए, जिहाद के लिए जरूरी है, ये तो आलाते जिहाद हैं, तो ये तो अपने पास रखो। हाँ, अलबत्ता ये है, ज़िरा बेच दो तो काम चल जाएगा, ज़िरा बेच दो तो तुम्हारे निकाह के जो अखराजात और मामलात हैं ये अच्छे अंदाज से हो जाएंगे। जनाब अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली मेरी अर्जी। आप आए और अपनी ज़िरा बेची। किताबों में लिखा है कि जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ज़िरा खरीद फरमाई, 400 दिरहम में वो ज़िरा उन्होंने खरीद की, और खरीद करने के बाद 400 दिरहम दे दिए, ज़िरा ले ली, और ज़िरा लेने के बाद कहा कि अली ये मेरी तरफ से तोहफतन कबूल फरमा लो। देखिए सहाबा की मोहब्बत देखें, सहाबा की मोहब्बत देखें। जो लोग कहते हैं ना कि भाई देखे जी वो उनकी आपस में नचाकियां थी और इख्तलाफात थे, देखें मोहब्बत का अंदाज देखें कि खरीदी, रकम दी, और फिर साथ ही प्यारे अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को तोहफतन पेश कर दी कि ये भी आप रखें। वाह, उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप पर करोड़ों सलाम हो।
हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो रकम कुछ सामान लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम का अक़्द फरमाया। वो क्या मंजर था, वो क्या समा था। देखिए आज भी शादियां होती हैं, आज हमारी शादी में हमारे आइज़ा अक़रबा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ज़्यादा अगर हम समझते हैं तो हम कहते हैं को उलमा चले, नेक लोग, हमारे शेख साहब, हमारे पीर साहब चलो आ जाएंगे तो खैर व बरकत हो जाएगी। हमारी बच्ची की शादी है, बहन की शादी है, हमारे बेटे की शादी है, इनका कदम अंजा हो जाएगा तो बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। ज़रा तसव्वुर तो करें, अल्लाह के प्यारे हबीब की शहजादी की बेटी है की शादी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हो रही है। किनसे? हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। दूल्हा कौन है? जनाब अली। और शादी किनसे हो रही है? शहजादी। ये कौन है? जन्नत की औरतों की सरदार। और निकाह पढ़ने वाले कौन हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ऐसी शादी कहीं हुई होगी? और देखें शुरका कौन है, अहले मजलिस कौन है, उस निकाह की मजलिस में शरीक कौन है? जनाब अबू बकर, जनाब फारूक आजम, जनाब उस्मान गनी, जनाब इतने सारे सहाबा कराम सारे के सारे उस मजलिस निकाह में शरीक है। वो मंजर क्या है? किसी शायर ने क्या खूब उसकी मंजर कशी की। फरमाते हैं मुहाजिर और अंसार और अकाबिर थे जमा सारे, उतर आए थे गोया दिन को इस तकरीब में सारे। और फिर उसके बाद बताते हैं कि जहेज जो सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया, सुनिए जरा वो जहेज क्या था। जहेज के हवाले से मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि आपका जहेज किस कदर मुख्तसर था। फरमाते हैं कि बान की एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए थे, और एक छागल यानी मशकीजा पानी भरने के लिए, और एक मशक, दो चकियां और मिट्टी के दो घड़े। और बाज़ उलमा कराम ने और भी लिखा है, जो ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है ना, जिनके नजदीक ज्यादा से ज्यादा जहेज जो था वो क्या था वो भी सुन लें। जो कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं था, कम से कम मैंने बता दिया आपको, बाज़ उलमा कराम ने अपनी किताबों के अंदर लिखा जो ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है उनके नजदीक क्या था? एक चादर, एक चक्की, सादा कपड़ों का एक बिस्तर, आला कपड़े की एक कमीज, मिट्टी के दो घड़े, खजूर के पत्तों की एक चटाई, 4 गिलास, तांबे का एक लोटा, कपड़ों का एक जोड़ा, चांदी के 2 बाजू बंद, मोटे कपड़े के 4 तकिए। ये शहजादी ये कौनैन अल्लाह के प्यारे हबीब मालिके कौनो मका की शहजादी की बेटी और उसका जहेज है। शादी हो रही है और जहेज ये है। जरा गौर कीजिए, आज देखिए हमारी कैफियत क्या है। आज हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं और पहले तो रिश्ते आते नहीं हैं, और रिश्ते मिलते हैं तो अब इस इंतजार में बेचारियों के सर सफेद हो गए कि जहेज बनेगा तो शादी करेंगे। बेचारे बच्चियों वाले बेचारे बड़े बेबस होते हैं। मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूं, ये बेचारे बड़े बेबस होते हैं। बेटी जो है ये रहमत है, बेटा नेमत और बेटी रहमत है। और हदीस पाक में फरमाया कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटियां दी और उसने उनकी परवरिश की और उनको हुस्न अदब सिखाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मफ़रत फरमा देगा। बल्कि 2 की भी रिवायत मिलती है और 1 की भी रिवायत मिलती है। और आज हमारे मुआशरे में हाल क्या है? जिसके यहां बच्ची पैदा होती है बेचारा परेशान गमज़दा, जब से वो पैदा हुई है उसको फिक्रें शुरू हो जाती हैं कि अभी बच्ची है, बड़ी होगी। अभी से उसके हवाले से उसके ज़हन में प्लानिंग होती है कि मैंने
اس کی شادی کرنی ہے ایک دن، اور اس کے لیے مجھے خطیر رقم چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرتی طور پر معاملات ایسے ہو چکے ہیں، اتنا کثیر جہیز دیا جاتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جہیز جو ہے جو آج کل بچیوں کی شادیوں میں دیا جا رہا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی شہزادی کو جو جہیز دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے کہ دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو شادیاں کرو تو اس انداز میں کرو، سادگی کو اپناؤ، اور اس انداز میں شادی ہونی چاہیے۔ اور بیچاریاں وہ جن کی بیٹیاں جن کے سروں کے بال سفید ہو گئے اور عمریں بیتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی کہ والدین کے پاس، بیچاروں کے پاس رقم نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اور لڑکے والے جو ہیں ان کے مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کی بچی کی شادی تھی، اور وہ آئے، انہوں نے نکاح ہوا، نکاح کے بعد کھانا چلا، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی سامان لوڈ کرواؤ۔ جب سامان لوڈ ہوا، پورا جو بھی مروجہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، فرنیچر اور دیگر سامان سارا انہوں نے رکھوا دیا، تو انہوں نے لسٹ نکالی، انہوں نے کہا اس میں موٹر سائیکل تو نہیں ہے۔ تو اب بچی کا جو والد تھا اس کا سر جھک گیا، انہوں نے کہا یہ اصل میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے جتنا بن پڑا میں نے کوشش کی، تو مجھ سے میری اتنی گنجائش نہیں تھی، میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھ سے بن نہیں پڑا، تو آپ یہی قبول فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، جب موٹر سائیکل تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر ہم بچی کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ ابھی چند دنوں کا پہلے کا واقعہ ہے، برات واپس چلی گئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اطاعت رسول کا دم بھرنے والے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہ اطاعت رسول ہے۔ ایک بیچارہ مزدور غریب، ساری زندگی جس کی کماتے ہوئے گزر گئی ہے، کمر ٹوٹ چکی بیچارے کی، بچوں کے لیے کما رہا ہے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ یہ پیسے بھی بچا لوں، کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے نہیں کہتا کہ میں نے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنی ہے۔ لیکن آج دیکھیں لڑکے والے اس کے ساتھ حال کیا کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کی مثال ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں نے جو باتیں کی ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کئی کہانیاں آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں، آپ کی خاندانوں میں ہوں گی۔ اس رسم کو توڑیے، خدا کے لیے اس رسم کو توڑیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ غریب بیچارہ، وہ بروز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لے کہ مولا اس کی وجہ سے میری بچی ساری زندگی بیٹھی رہی، اس کا نکاح نہ ہو سکا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے یہ ہمیں پھول نصیحت کے حاصل ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور اپنے معاشرتی اور خانگی معاملات کو ہم اچھا کریں، درست کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، پھر ہی نجات، فلاح اور کامرانی ہے، ورنہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یہ جہیز تھا جی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور سادگی، فقر، عاجزی، تقوی، زہد، خوف خدا، عبادات و ریاضت، عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کا جھاڑو لگاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب کی شہزادی اپنے گھر کی صفائی خود کرتی ہیں، کھانا خود بناتی ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کے لیے پانی بھرنے کے لیے خود کنویں پہ جاتی ہیں اور مشکیزہ بھر کر اپنے کاندھے پر اٹھا کے لاتی ہیں۔ جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آج ہماری بچیوں کا حال ہمارے سامنے ہے، گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں والدین کو آنکھیں دکھاتی ہیں، چونکہ اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں پردے میں رہ کر، تو گھر میں والدہ کوئی بات کہہ دیں تو والدہ کی بات اچھی نہیں لگتی، باپ کوئی بات کہہ دے تو باپ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا
کی سادگی اور عاجزی دیکھیں کہ خود سارا دن چکی پیستی ہیں، سارا دن، اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک دن گھر میں آئے اور آتے ہی پوچھا کہ فاطمہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مغموم ہو گئی اور فرمانے لگی کہ 3 دن سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ فرمانے لگی میں 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا. جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم پریشان ہو گئے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میرے پاس، اللہ کے حبیب کیا فرمائیں گے؟ میں نے اپنی بیٹی کا عقد تجھ سے اس لیے کیا تھا کہ تو اسے فاقوں میں رکھے، تیرے گھر میں آ کے کچھ کھائے نہ پیے. تو فرمانے لگے فاطمہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتایا ہوتا میں کوئی اہتمام کرتا. تو اب کیا دیکھیں ان بیٹیوں کے لیے جو گھروں میں جاتی ہیں، اپنے سسرال میں جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین کو آ کے شکوے اور شکایات کی پوری لمبی داستان سناتی ہیں اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. ان کے لیے نصیحت ہے بچیوں کے لیے. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب میں رخصت ہوئی تھی نا، اے علی آپ کے گھر آئی تھی تو میرے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا کہ اے پیاری بیٹی میں نے تیرا نکاح مردوں میں سے سب سے بہترین شخص سے کیا ہے، اور یہ خیال کرنا علی کو شکایت نہ ملے، علی کو دکھ نہ دینا. تو میں نے اس لیے آپ سے شکایت نہیں کی کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ رنجیدہ نہ ہو جائیں. تو میں آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے بابا جان ناراض ہو جائیں گے. یہ کردار، یہ سیرت آج ہماری کیفیت ہمارے سامنے ہے. دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہماری تربیت اولاد ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلے والدین کو میں مخاطب کروں گا کہ آپ بچی کی تربیت ہم نے اس انداز میں کی شادی سے پہلے، اور جب شادی کی کرتے وقت کیا ہم نے اس کو نصیحتیں کی کہ بیٹا آپ گھر جا رہی ہیں، تیرے شوہر کا گھر تیرا گھر ہے، یہ تیرا سرتاج ہے، یہ تیرا محافظ ہے، یہی تیرا سب کچھ ہے، اس کی خدمت کرنا. اگر تو چاہتی ہے میں تجھ سے خوش رہوں اپنے شوہر کو خوش رکھنا. اگر تو چاہتی ہے تیری ماں تجھ سے خوش رہے اپنے شوہر کو خوش رکھنا. اگر تو چاہتی ہے کہ میری نگاہوں میں تیری عزت ہو، تیرا مقام ہو، اپنے شوہر کو خوش رکھنا. یہی تیری جنت ہے، یہی تیرا شوہر جو ہے تیرا محافظ ہے. تیرے سر کی چادر، تیرے سر کی چھاؤں تیرا شوہر ہے. کیا ہم نے تربیت کی جب بچیوں کی شادی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. اور جب وہ چلی گئی اور وہاں سے جب واپس آتی ہیں سسرال کے اندر اور پھر آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، میرا شوہر میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، میری ساس میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، میرا جو سسر ہے یا دیور نندے جو بھی خاندان کے افراد ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ان کی اس باتوں کو سن کر ہم اس کو اور بھڑکاتے ہیں تو پھر یہ ہمارا رویہ بہت ہی غلط ہے. رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رویہ یہ ہونا چاہیے بیٹی وہ تیرا گھر ہے، صبر کر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے. بیٹی یہ گھر تیرا ہے، تیرے باپ کا، یہاں تو آ ضرور آ، لیکن تیرا حقیقی گھر تیرے شوہر کا گھر ہے. یہ باپ کی تربیت ہونی چاہیے کہ بیٹی اب جیسا بھی ہے وہ تیرا شوہر ہے، تو نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیری مٹھی میں ہے. تو چاہے تو اپنے شوہر کو بدل سکتی ہے، اس کے سوچ کو، اس کے ذہن کو، اس کے کردار کو، اس کے معاملات کو تو بدل سکتی ہے. اس کی خدمت کر، اس کے دل میں گھر کر، ایسا اس کے ساتھ تیرا تعلق ہو، ایسا تیری خدمت کرنے کا انداز ہو کہ شوہر تیری مٹھی میں آ جائے اور شوہر پھر تجھ سے پیار کرے. یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، یہ باپ کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری
छोटी छोटी नादानियों और छोटी छोटी गलतियों की बिना पर हम समझते हैं कि छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, और बेचारी का घर किसका तबाह होता है? बच्ची का, जिसको तलाक हो गई, जिसका घर खत्म हो गया, उजड़ गया, अब दूसरी शादी कर भी दी तो वो उस तरीके से उसको सुकून नहीं मिल सकेगा। तो इन बातों को भी पेश नज़र रखें, हमारी इस्लामी बहनें भी इन बातों को अपने जहनों में रखें, और बिलखसूस हम लोग जिनकी बच्चियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी दुरुस्त अंदाज से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। देखें, सारी सारी रात इबादत करती हैं सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इबादत का आलम क्या है? सजदा करती है ना, अज़ान फजर हो जाती है, इशा की नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़े, सजदे में सर रखा, अज़ान फजर हो गई, अर्ज करती है मौला तेरी रात इतनी छोटी है, मौला तेरी रात इतनी छोटी है, तेरी बंदी सजदा ही नहीं कर सकती खुलकर, मौला इतनी छोटी तेरी रात है। ऐसा ज़ुहद और ऐसा तकवा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गई, दरवाज़ा बंद था, मैंने दराज में से झांक के देखा, क्या देखती हूँ? रमज़ान मुबारक का दिन है, सख्त गर्मियाँ हैं, रमज़ान मुबारक है, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसने के लिए आप चक्की के करीब आप मौजूद हैं। तो मैंने अजीब मंजर देखा, सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की के करीब आप थक कर आप नींद कर रही हैं, सो रही हैं, और चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है, और साथ ही आपके लख्त जिगर हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंघूड़े के अंदर है, झूले के अंदर है, झूला भी खुद ब खुद झूल रहा है। मैं दौड़ी दौड़ी आई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा अजीब मामला देख के आई हूं कि सैयदा आपकी शहजादी चक्की पीसने के लिए बैठी होंगी तो उनको नींद आ गई, चक्की खुद ब खुद चल रही है और झूला भी खुद ब खुद झूल रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी की ज़ुहद, मेरे बेटी का ज़ुहद, तकवा, इबादत अल्लाह को इस कदर पसंद है, और चूंकि रोजे से हैं तो मुशक्कत करती थक जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नींद तारी कर दी है ताकि मेरी बंदी सुकून कर ले, और फरिश्तों को मामूर कर दिया है कि चक्की चलाओ, फरिश्तों को मामूर कर दिया है कि झूला झुलाओ। अब कार खिदमत में फरिश्ते हैं। आप कहेंगे कि कारी साहब ये कैसे है? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा बेशक अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर साबित कदम हो गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला उन पर मलाइका को नाज़िल करता है। कुरान है, ये कुरान है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फिर उन पर मलाइका को नाज़िल करता है। कार खिदमत में मलाइका लग जाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब साइम चिश्ती बड़े अहले सुन्नत के शायर हुए, वो क्या खिराज अकीदत पेश करते हैं, फरमाते हैं कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा, कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा, तमाम हूरे कनीज़ उनकी गुलाम उनके सभी फरिश्ते, तमाम हूरे कनीज़ उनकी गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है खुद ही चक्की बगैर शिकवा जनाब ज़हरा। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेरे खुदा की बानो, जिना की मलका जनाब ज़हरा। फिदा है साइम गुलाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, है मेरा दोनों जहां में वल्ला फ़कत सहारा जनाब ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कितने फजाइल हैं आपके प्यारे आका
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا، جس نے انہیں ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ فاطمہ تو سیدات نساء اہل الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا احب الیک انا ام فاطمہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ جناب علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں سے مجھ سے اور فاطمہ، ہم دونوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو احب الی منکا وانت اعز علی منہا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ فاطمہ تم سے زیادہ محبوب اور تم ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ کیسا پیارا جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت سے لبریز پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی محبت کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے ایک روایت میں نے سنی تو میں پڑھی جب میں نے تو میں بڑا اتنا خوش ہوا کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری شہزادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، کیا مقام ہے اس خاندان کا، اس گھر کا، خاندان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا۔ وہ ندا کیا کی جائے گی؟ ندا کیا ہوگی؟ یا اہل الجمع، اے محشر والو، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں۔ اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور پھر عالم کیا ہوگا؟ جب آپ پل صراط سے گزریں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزرے گی اور بجلی کسی کے تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گی۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال مبارکہ 28 سال کی عمر میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ بڑی غمزدہ رہنے لگیں۔ 6 مہینے کے بعد، صرف فقط 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہوا۔ 28 برس آپ کی عمر تھی، اور دیکھیں اللہ اکبر کیسی پارسائی ہے، کیسا زہد اور کیسا تقوی ہے۔ جس دن آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، ان سے فرماتی ہیں پیاری امی جان، میں چونکہ علیل تھی، میں غسل کرنا چاہتی ہوں، مجھے غسل کرواؤ۔ انہوں نے غسل کروایا۔ جب وہ غسل دے چکے تو فرمانے لگیں کہ اب میرے وصال کرنے کے بعد مجھے غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے غسل کر لیا ہے، اب غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے غسل کر لیا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہوا اور آپ کو پھر غسل نہیں دیا گیا، اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اور آپ کی وصیت تھی کہ جب میری چارپائی اٹھائی جائے تو اس کو ڈھانپ دیا جائے،
اس کو ڈھانپ دیا جائے, کھجور کی شاخیں اس انداز میں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا, اس طرح ڈال کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ فرق ہو سکے یہ عورت کا جنازہ ہے اور میرے جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. اور رات کو میری تدفین کی جائے, میرا جنازہ رات کو پڑھایا جائے اور رات کو میری تدفین کی جائے. اللہ اکبر. چنانچہ ایسے ہی ہوا, رات کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہوئی اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر انور کے اندر اتارا.